ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਗਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਚ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। जेल भरो अंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। सीधे तौर पर किसानों का यही कहना है कि असी इस ऑर्डीनेंस नूं कदे भी मंजूर नहीं करांगे और साडे ते ये थोपे नहीं जा सकते, साडे हक दे विच नहीं। पर उत्थे ही अगर दूसरे पासे गल कीती जावे तां बयान सामने आ रहे ने बार-बार। श्रोमणी अकाली दल दे अगर गल कीती जावे सीनियर लीडर बार-बार कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है कैप्टन सरकार वालों। और उत्थे ही कैप्टन सरकार का कहना है कि असी पूरा स्टैंड लियांगे, जिस नूं लैके मता भी पा दिता गया विधान सभा दे विच। पर फिर भी किसानां नूं कोई विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं मंडीकरण जिहड़ा उस नूं प्रभावित किया जा रहा है। पल्लेदार मजदूर आड़ती किसानां तो लैके हर एक विभाग जिहड़ा इत्थे प्रभावित हो रहा और कदे भी इन्हां ऑर्डीनेंसां नूं मंजूर नहीं किया जाएगा। और सीधा खरियां किसानां दे वल्लों सुनाईयां जांदियां ने रोस। केंद्र दे ऑर्डीनेंस नूं लैके लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है और अज भी पंजाब की किसी भी कोने की गल कर लवो, किसी भी कोने की गल कर लवो, बेशक माझे तो गल कर लो, बेशक मालवे तो बेशक दुआबे तो हर पासे अज प्रदर्शन फिर तो हुए ने। अज फिर तो कोरोना के काल विच लोग इकट्ठे हुए, प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए, किसान इकट्ठे हुए और हल्ला बोल दिता। उन्होंने कहना सी कि असी मजबूरी वास्ते इत्थे अज फिर तो प्रदर्शन करने लई पहुंचे हुए और साडे वल्लों ये प्रदर्शन नहीं रुकणगे। जेल भरो अंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। तो केंद्रीय ऑर्डीनेंस लेके आंदे जा रहे हैं। दस दईए इस दे विच जिथे खुली मंडी की गल हो रही है तो उत्थे ही होर खास मसले जिन्हां दा विरोध किया जा रहा है और क्यों थोपे जा रहे हैं। और तस्वीरां वेख लेने कि अज किथे किथे प्रदर्शन होया, किथे किथे प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। 6 तस्वीरां तुहानूं विखाने अज पंजाब दे विच जिथे जिथे प्रदर्शन होया और किस तरह दे नाल इत्थे वड्डे पद्धर ते प्रदर्शनकारी नज़र आए ने। बरनाला, बठिंडा, कपूरथला, मानसा, संगरूर और अमृतसर। सो पहला ही कह दिता गया माझा, मालवा जां दुआबा किसी भी पासे नज़र मार लवो। खास तौर पर अगर मालवा की गल की जाए तो संगरूर, मानसा, बरनाला ते बठिंडा इत्थे वड्डे पद्धर ते और दूसरे पासे अमृतसर, कपूरथला भी पिछे नहीं सी। इत्थे भी तुसीं इकट्ठ वेख सकते हो। सब तो हैरानगी की गल यह है कि कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंस नूं लैके लगातार सरकार दुहाई देंदी है और ये जरूरी भी है। पर कितनी मजबूरी है जिस दे चलदे ये प्रदर्शन हो रहे हैं और इसे दे विच फिर क्यों सरकार जिहड़ी है वो सोचती नहीं है, क्यों सोचण ते मजबूर नहीं हो रही है। हालांकि गल अगर की जाए केंद्र सरकार की तो उत्थों एक बार इहो गल सामने आउंदी है कि ये जरूरी नहीं है प्रदर्शन, क्योंकि ऑर्डीनेंस दे विच कुछ गलत है ही नहीं, नुकसान ही नहीं है किसानों का कोई, तो फिर क्यों इन्हां नूं रद्द करन दी गल की जाए। अगर भाजपा के बुलारियां की गल कर लेने, उन्होंने लीडरां की गल कर लेने या फिर गल की जाए होर भाईवाल पार्टी श्रोमणी अकाली दल वालों भी इहो बार-बार कहा जाता है कि जरूरत ही नहीं है खिलाफत की। सो इस करके वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं।
ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੰਗ ਵੱਡੀ ਕੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪਖਤਾ ਮਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੰਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਸ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਜਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਖਰੜ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਖਰੜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਆ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਲਾਲੀ ਭਾਲਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ 2003 ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਗਾ, ਜੋ ਇਹ MSP ਦੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਰੋਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। MSP ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਰ MSP ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। MSP ਰਹਿਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੇਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ SDM ਤੇ ਤੱਕਰ
ਰੌਲਾ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਦੱਬੀ ਬੈਠਿਆਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚ ਆਏ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 45 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 11 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ 1 ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਤ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਦੋਏ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਈਓ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ MSP ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਾਇਰ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੱਧ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਵਾਧਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਸਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ।
ਖਰੀਦ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ, ਜੇਕਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ 3 ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਕੀ ਸਭ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ 20 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਣਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈ 1850 ਰੁਪਏ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੈਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਲਪੁਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ 500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਚਲੋ ਚੁਕਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆંકੜਾ ਆਇਆ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 24% ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀਓ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਇਆ 3.4% ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2/3 ਅਮਾਉਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਈਗੋ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਸੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਹੀ ਕੀਤਾ? ਦੂਣਾ ਦਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦੋ ਕਿ 1.5 ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, 53 ਰੁਪਏ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 25% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਬਲ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ,
ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦੀ ਓਪਨ ਛੂਟ ਦੇਤੀ ਆਪਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਸਟੋਰ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੂਗਾ, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੇ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 2-2 3-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਘੁਗਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ GI ਟੈਗਿੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ J&K ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ CA ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੀਆਂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਜਬੂਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਕੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਲੀਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡਾ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਆ ਜਾਓ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਈਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਤਾਈਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਲੀਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਡਮ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 34-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਡ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਡ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੋਹਰੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 2017 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਿਰਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ GDSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ। 6500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 6500 ਕਰੋੜ ਦਾ नक्षत्र सिंह को चलिए, प्रतपाल जी और काकी जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ नक्षत्र सिंह जी को चलिए, वो शायद बेहतर दस दें। ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ हाँ ਸਿਰਫ जी। ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। हाँ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਨੇ। हाँ ਮੈਂ ਇੱਕ नहीं, ਬੇਨਤੀ उन्होंने ਕਰਾਂ, कुछ लेने हैं। ਨੋਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ। ਸੱਚੇ ਨੇ, हाँ जी। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੀ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਚਲੋ, ਕੀਤਾ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। 65 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ 10 नहीं। ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 65 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ। 77000 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਪਏ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਈਓ ਦੀਵਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ और ਤਾਂ ਕਾकी ਸਹੀ। जी ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 6000 ਰੁਪਇਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬਿਠਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। 52,000 ਬੇਨਤੀ ਕਰੋੜ ਕਰਾਂ, ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣੇ ਆਪਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ। 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲੋ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਕੀ 90,000 ਕਾਕੀ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਕੱਢ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। 6 ਸਾਲਾਂ ਕਾਕੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀ ਔਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਾਕੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਵਾਸਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋर्ट ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ आश्वासन। मोदी जी ने कहा कि सबसे पहला काम मैं किसानों का कर्जा माफ करने का करूंगा और ये काम मैं करके रहूंगा। कित्थे गया ਤੁਹਾਡਾ आश्वासन? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆश्वासन? ਤੁਸੀਂ ਆश्वासਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਆ, ਇਹ 1974 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੇ ਦੇਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੇਠਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 82 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 52 ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 30 ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਗਏ। ਜੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ CM ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੇ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਕੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਰੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਣਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ? ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ 80% ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਮਦਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 80% ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਦੇ ਆ? MSP ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਾਓ ਖੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਏ? ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਇਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਆਮਦਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਦੇ ਅੱਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,000 ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਘਾਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। 45,000 ਤੋਂ 55,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ 2, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਲੱਖ 1000 ਏਕੜ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਝੋਨਾ ਹੈ, 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਰਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਐਵੇਂ 1-2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵੋਟਾਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਮਿੰਤ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 20 ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 25% ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਓ, ਯਾਨੀ 6-5 ਜਾਂ 30,000 ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਗਿਣਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 2,500 ਰੁਪਇਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਡੇ ਪਰ ਮੰਥ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਡਬਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਧਾ ਦੇ ਦੇਣਾਗਾ। 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ
ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਕਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਆੜਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਟੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਵੈਟ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸਾਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 144 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 222 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 2017 'ਚ ਕਰਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਆਪਣਾ 2017 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਉਹਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਅਲਰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਲ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿਆ ਗਈ ਕਿ ਹੇਠਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, 2 ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2015 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਹੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲੱਗੀ, ਨਾਲੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 3.5 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਰਾਂ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਾਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਕੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਚ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗੀ, सूबा सरकार बाह फड़ेगी, शायद केंद्र तो भरोसा उठ चुके हैं नजर आ रहा, मतलब जो भी अपनी चर्चा चल रही है तो मैनू तो यही नजर आया। नहीं एक गल तो स्पष्ट हो गई अज की डिबेट विच कि 2018 ਦੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ 2015 ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜੀ 2015 ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2013 ਚ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਰਾਸਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਕੀ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। 3.5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, मतलब ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਮੌਂਟੇਕ ਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਾਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਨਗਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਲੈਣ ਦੋ ਬਹਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1971 ਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 50ਵੀਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਹਨਤਕਾਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਤਬਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਕ ਬਣੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਅਜੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਸੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2024 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲੇ 2024 ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਲੋਕੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਪਸੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਲੂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਕਲਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਵਰਗੇ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟਾਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਨਹੀਂ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੋ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ, ਬੜੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਖਤ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਬਦਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ
ਆਖਿਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਐਕਟੀਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਗਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Dash पे 50% ऑफ, नो कैंसलेशन पॉलिसी, लोएस्ट TTA, तक तू बैठे YouTube देखदा है जा इत्थों